예, 오늘은 말씀을 전하기에 앞서서 먼저 동영상 한 3분짜리인데 잠깐 보고 말씀을 계속해서 전하도록 하겠습니다. 예시반은 유태인의 전통 학습기관이다. 바로 이 예시바에 유태인의 성공 코드가 있다. 무엇보다 매우 시끄럽다. 그리고 좌석 배치가 특이하다. 두 사람 이상이 함께 앉도록 되어 있다. 바로 토론을 위한 구조이다. (2000년) 전부터 유태인이 사는 곳 어디든 예시바가 있었다. 주로 탈무드를 공부하러 온 학생들은 질문과 토론을 통해 해답을 얻는다. 처음 본 사람들도 스스럼 없이 서로 질문하고 의견을 나눈다. It means that he can join and anybody can join your subject. It doesn't matter. In general, we study in pairs, so every day we study together, and the idea being that we can, through discussion, we sharpen each other's arguments. But in general, other people will walk over and bring up their ideas, and we'll discuss it with them as well. That means anybody can improve. Yeah. But this toast is talking about bananas. Me? 질문과 토론을 통한 유태인의 공부. אז מה יוצא? מה הוא מבין? שבה מוחזקות שמה? שהם שני מוחזקים. 이 예시반은 유태인에게 공부란 무엇인지를 분명히 보여준다. Well, this is the classical traditional ways. We've been doing this since time immemorial. And the idea is that it's not everybody by themselves learning, but if I talk to you about it, we both understand it more. If I go argue with my friend, we both understand it more. And if I think one thing and he thinks another and we argue about it, in the end we come to a deeper understanding of what it's really about. And so it's all about discussion and talking and learning with different people all day. You can actually have somebody's feeling. Does this happen to you guys? Most of the time, we stay focused on the material. In which case, we're just discussing, our particular opinions on the material. But I guess once in a while, so it's okay. It's all, yeah. Even if you disagree intellectually about what it means, we know it's not a personal argument. It's not a vendetta. I think some of that also, again, in Jewish tradition, what we're taught is that two people studying together is better than one studying alone. And that's part of what we're taught. And three people are better than two because maybe I see something different that you don't see or vice versa. So I think that one of the important things is that in Judaism, we're always taught to kind of study and get different opinions. So that's, probably where some of that joke comes from, that we learn from other people's opinions because we can, get value from where the way that they see things as well. Maybe we don't always see something in exactly that light. 예, 지금 보신 거는 2009년도에 12월 달에 KBS에서 만든 다큐멘터리입니다. 2부작으로 만들어진 0.2%의 이 유태인, 전 세계로 따져서는 0.2%, 미국으로 따져서는 2%의 미국인이 어떻게 이렇게 영향력 있게 살아갈 수 있는가 하는 것에 대해서 다큐멘터리를 만들었습니다. 하버드 대학의 30%가 유태인이라고 이야기하고 예일 대학의 25%가 유태인이라고 이야기합니다. 노벨상의 2013년 기준으로 해서 23%가 유태인이라고 이야기를 합니다. 그래서 사람들은 늘 물어봐요. 유태인들은 어떻게 학습했길래 이렇게 똑똑해질 수 있었고 성공할 수 있었고 또 이렇게 좋은 대학들에 많은 사람들이 들어갈 수 있었는가를 물어봅니다. 이제 그 질문에 대한 것을 KBS에서 다큐멘터리로 만든 게 이런 거예요. 근데 제가 그 부분 중에서 몇 부분만 이제 발췌를 한 겁니다. 근데 이 사람들이 얘기하는 것 중에 하나는 생물학적으로 자기네들이 IQ가 좋고 머리가 뛰어나게 태어나서 이렇게 성공했다라고 얘기하는 것이 아니라 그들은 전통적으로 학습법이 두 사람, 이 사람이 모여서 서로 이야기하고, 그러니까 책을 읽어도 책을 가지고 읽고 나서 서로 대화하면서 그것을 내가 어떻게 생각하고 어떻게 받아들였는가를 이야기합니다. 그러면서 그것이 나의 지식이 되도록 만들고
언제든지 무엇이라는 것을 질문하게 되어 있죠. 이것은 무엇을 이야기하고 있는가? 난 무엇을 생각하고 있는가? 어떻게 해야 되는가? 하는 것에 대한 질문들을 늘 던지게 되어 있다는 거죠. 그러니까 늘 한 사람이 생각하는 것보다는 두 사람이 생각하는 것이 더 낫고 더 많은 사람들의 의견을 나누어서 서로 조합하는 것이 굉장히 중요하다라는 것을 이야기합니다. 근데 여기서 전제되는 것 중에 하나는 들을 수 있는 귀가 있어야 된다는 거죠. 내 생각으로 내 귀를 막고 나서 다른 사람들과 대화할 때는 아무리 여러 사람이 토론을 해도 결국엔 내 주장밖에 하지 못하게 되는 것을 보게 됩니다. 가끔가다 저는 한국의 그 100분 토론이라는 걸 봅니다. 근데 거기서 보면 그 토론이라는 것이 어떤 토론을 통해서 결과를 도출해내지 못하고 결국에는 서로가 하고 싶은 이야기만 하다 끝나는 것들을 많이 보게 됩니다. 오히려 요즘 어린이들이 하는 토론회 같은 거를 학교에서 많이 하는데 한국에서도 오히려 그 아이들이 더 질서정연하게 서로의 이야기를 들으면서 자기 주장을 하면서 어떤 결과를 만들어내는 것을 봅니다. 이건 어떻게 보면 학습의 힘이죠. 저희 때만 해도 무슨 토론이라는 게 거의 없이 그냥 주는 것만 받아서 받은 대로만 이야기하는 것이 교육이었습니다. 그러나 이제는 아이들이 많은 것들을 생각해서 이야기하게 되는데 그것들을 생각할 때 반드시 다른 사람들의 말에 경청하도록 만듭니다. 그러니까 이런 경청하는 자세가 굉장히 중요하다는 거죠. 오늘 설교의 제목처럼 우리가 닫힌 마음을 갖고 있는가 열린 마음을 갖고 있는가 하는 것은 우리의 삶의 여러 가지 부분에서 굉장히 많은 차이를 만들어내는 것을 발견할 수가 있습니다. 우리가 지난주에 사실 이 말씀 동일한 본문을 가지고 성경의 말씀을 나눴습니다. 바울과 그 일행은 이 빌립보라는 곳에서부터 100마일 떨어진 데살로니가라는 곳에 도착을 하게 됩니다. 도착을 해서 바울은 자기 나름대로의 규례가 있었습니다. 내가 먼저 복음을 전할 때는 유대인의 회당이 있는 곳이라면 회당에 들어가서 먼저 복음을 전하겠다 하는 것을 스스로 결정을 했습니다. 왜냐하면 본인 스스로가 유대인이었고 유대인들이 하나님 앞에 구원받기를 원하는 간절한 사랑의 마음이 있었기 때문입니다. 그래서 좀 힘들고 어려워도 여러 가지 박해가 있어도 나의 민족에게는 꼭 복음을 전해야 되겠다라는 마음이 있었습니다. 그래서 데살로니가에 가서도 먼저 유대인들이 모이는 회당에 들어가서 복음을 전합니다. 오늘 성경 말씀을 보면 그가 말씀을 가지고 그들에게 강론했다라고 이야기합니다. 이 강론이라는 표현은 제가 지난주에도 말씀드렸지만 제가 여러분들에게 지금 이렇게 설교하는 이런 강론이 아니라 아까 이 사람들이 도서관에서 서로 탈무드를 읽고 그것을 서로 이야기하는 것과 똑같이 구약 성경을 가지고 바울이 이렇게 얘기한 겁니다. 우리들이 기다리던 그리스도 메시아는 죽어야 되고 해를 받아 죽어야 되고 다시 살아나야 될 것을 성경은 예언하고 있다라는 것을 그가 성경을 가지고 증명한 겁니다. 그러니까 사람들이 이 이야기를 들었겠죠. 3주에 걸쳐서 이 이야기를 하는 겁니다. 그리고 나서 바울이 최종적으로 얘기하는 것은 바로 해를 받고 죽었다가 다시 살아야 될 분, 그분을 그리스도라고 우리에게 예언해 주셨는데 그분이 바로 예수님이시다 하는 것을 이야기했다는 거죠. 근데 오늘 성경 말씀을 보면 이 데살로니가에 있는 사람들이 이 토론을 통해서 그들의 마음과 그들의 귀를 열지 않고 시기심이 가득해서 그것을 회방하는 것을 보게 됩니다. 바울이 한 이야기가 틀렸기 때문이 아니라 그들의 감정을 상하게 한 것 때문에 그들은 그것에 대해서 방해하기 시작합니다. 시기심이라는 것은 내가 없는 것이 누군가에게 있을 때 그것을 망가뜨리고 싶은 마음입니다. 그러니까 단순히 부러워하는 게 아니에요. 부러움은 누구나 기본적으로 갖습니다. 건강이 없는 사람이 건강한 사람을 보고 부러워할 수 있습니다. 돈이 없는 사람이 돈이 있는 사람 보고 부러워할 수 있습니다. 공부를 못하는 사람이 공부 잘하는 사람 보고 부러워할 수 있습니다. 행복하지 않은 사람이 행복해 보이는 사람을 보고 부러워할 수 있습니다. 그러나 어떤 이들은 이 부러움 때문에 자기 자신을 더욱 발전시키는 사람이 있습니다. 그러나 이 시기심은 단순히 부러운 게 아니라 내가 가질 수 없다면 네가 가진 것을 내가 망가뜨리겠다라는 마음이 시기심입니다. 어쨌든 이 시기심 속에서는 그 뒤에 미움이라는 게 붙어 있습니다. 그러니까 이 데살로니가 사람들이 그 시기심과 미움이 섞여 있었기 때문에 바울의 이야기를
듣지 않고 그들의 마음을 꽉 닫아 버립니다. 그리고 바울을 박해해서 결국에는 데살로니가 지역에 더 이상 있을 수 없게 만들어 버리죠. 바울은 데살로니가에 더 이상 있을 수 없다라는 생각을 가지고 이제 더 아래로 걸어 내려가게 되는데, 거기서 50마일 정도 떨어진 오늘 보면 베레아라는 지역에 도착을 하게 됩니다. 지난주에도 말씀드렸지만 이 정도로 박해받고 핍박받으면 웬만하면 우리 이렇게 생각하지 않습니까? 들어와서 못해 먹겠다. 야, 내가 너희들을 위해서 이만큼 헌신했는데 너희들이 내 마음을 그렇게 몰라? 이럴 수 있다는 거죠. 그러나 아까도 말씀드렸던 것처럼 바울은 유대인들을 향한 사랑하는 마음이 늘 있었고, 그들 중에 복음을 받아들일 수 있는 사람이 있을 거라는 믿음이 있었기 때문에 다시 베레아에 가자마자 회당으로 들어갑니다. 그리고 그 회당에서 다시 성경 말씀을 풀어서 데살로니가 사람들과 동일하게 말씀을 가르칩니다. 그런데 오늘 성경 말씀을 보면 이 베레아 사람들은 데살로니가 사람들보다 더 신사적이었다 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 이 신사적이라는 표현을 NLT라는 영어 버전에서는 그들의 마음이 더 열려 있었다, 오픈되어 있었다, 오픈 마인디드다 이렇게 표현하고 있습니다. 그러니까 그들이 들을 마음으로 들었다는 거예요. 열심히 말씀을 따라 그들의 이야기를 들었습니다. 단순히 시기심과 미워하는 마음이 아니라, 감정적인 것이 아니라 그가 한 이야기가 진짜일까 하고 마음의 문을 열고 무조건적으로 받아들인 것이 아니라, 오늘 성경 말씀에 따르면 그들이 성경을 보면서 날마다 성경을 상고했다 그럽니다. 날마다 성경을 열어서 읽어보면서 그가 말한 것처럼 정말 그리스도가 해를 받아야 되는 자였는가? 죽었다가 다시 살아난다고 이야기했는가? 그리고 그가 바로 예수 그리스도일 수가 있는가를 계속해서 생각해 봤다는 거죠. 이미 마음이 열려 있었기 때문에 그것을 듣고 그것에 대해서 충분히 생각을 했다는 겁니다. 그 결과가 어떻게 나타나는가? 오늘 성경에는 그들 중에 많은 사람들이 믿게 되었다라고 이야기합니다. 그들 중 많은 사람은 헬라인을 이야기하는 것이 아니라 유대인을 이야기하는 겁니다. 그렇기 때문에 그 뒤에 헬라인 귀부인과 남자들이 믿게 되었다라는 것을 부연 설명하고 있는 거죠. 이런 것처럼 오늘 성경 말씀을 보면 전혀 다른, 아니 어떻게 보면 똑같은 유대인들이 있습니다. 똑같은 유대인 공동체고 똑같은 회당에 있는 사람들입니다. 그러나 그 사람들의 마음의 자세에 따라서 전혀 다르게 바울의 말씀에, 바울의 말에 반응하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 우리가요 서로 대화할 때도 마찬가지입니다. 어떤 사람들이 모였을 때 똑같은 이야기를 하는데 어떤 사람들은 그것을 먼저 마음의 문을 열고 들어보고 생각해보고 그것이 옳은지 아닌지를 판단하는 사람이 있고, 어떤 사람은 듣지도 않고 판단해버리는 사람들이 있습니다. 설교를 할 때도 마찬가지입니다. 설교의 말씀을 들을 때도 마찬가지입니다. 어떤 이들은 그 말씀을 먼저 정말 그럴까를 생각해보는 사람이 있습니다. 그러나 어떤 사람들은 아예 처음부터 닫아버리는 사람이 있습니다. 그런데 이것을 닫느냐 여느냐의 차이가 굉장히 큰 차이로 나타나는 것을 오늘 성경은 이야기하죠. 한 부류의 사람들은 생명을 전했을 때 생명을 거부하게 됩니다. 그러나 다른 부류는 생명을 전했을 때 그것을 충분히 생각하고 생명을 받아들여 그곳에서 예수 그리스도를 믿고 새 생명으로 살아나게 되는 역사를 경험하게 되는 거죠. 성경의 시기심이 얼마나 무서운 것인가, 또 닫혀있는 마음이라는 것이 얼마나 무서운 것인가 하는 것을 성경에 여러 차례 이야기를 합니다. 창세기 37장을 보면 야곱의 이야기가 나옵니다. 근데 야곱의 아들들이 거기에 등장을 하는데 그 중에 하나가 바로 요셉이라는 아이입니다. 요셉의 17살 때의 이야기가 37장에 등장을 합니다. 근데 이 요셉은 야곱이 사랑하는, 야곱에게는 어떻게 보면 2명의 부인과 2명의 첩이 있었습니다. 그 중에서도 가장 사랑한 여인이 바로 라헬이라는 여자입니다. 그 여인이 낳은 아들 둘이 있었는데 그 중에 첫째 아들이 요셉이죠. 그래서 그 부인이 죽고 나서 그 아들을 너무너무 사랑했기 때문에 이 아들에게는 특별히 다른 형제와 다르게 채색 옷을 입힙니다. 우리가요 자녀들 정말 차별하면 절대로 안 돼요. 이 요셉이라는 아들을 너무 차별하면서 사랑하다 보니까 주변의 형들이 질투를 했습니다. 미워하게 된 거죠.
그런데 이 아이가 얼마나 철이 없는지 형들하고 일을 하다가 형들이 잘못한 거를 아버지한테 얘기한 거예요. 형들이 얼마나 미웠을까요? 가뜩이나 옷도 다르게 입고 있는 이 아이가 아버지에게 옆에서 고자질을 하니 더욱 미웠죠. 근데 이 아이가 어느 날 꿈을 꿨습니다. 들판에 나가서 추수를 하는데 서로 추수한 것을 이제 단을 묶습니다. 한국도 이게 그 벼를 다 베고 나서 볏짚을 묶지 않습니까? 그런 것처럼 이렇게 딱 묶어가지고 있는데 자기 이 단이 이렇게 딱 곡식단이 있는데 그 곡식단을 둘러서 가지고 형들의 곡식단이 절을 하는 거예요. 너무 희한한 꿈이죠. 그 꿈을 꾸고 나서 아침에 깨가지고 형들 앞에서 얘기를 하는 겁니다. 형님들, 제가 꿈을 꿨습니다. 제가 꿈을 꿨는데 제 곡식단이 이렇게 서 있는데 형들 곡식단이 다 절하더라고요. 이 얘기를 듣자마자 형들이 기분이 아주 나빴습니다. 왜요? 동생한테 11번째거든요. 형제 서열로 따지면 11번째 동생한테 모든 형들이 다 절을 한다는 거예요. 가뜩이나 싫어하는 애가 그런 얘기하니까 얼마나 더 싫었겠습니까? 잘난 체 하는 거죠, 한마디로. 그러니까 굉장히 기분 나빴어요. 그래서 성경에는 더욱 미워하였더라 이렇게 얘기합니다. 완전 미운 털 박힌 거죠. 이 정도 되면요, 웬만큼 눈치 있는 사람은 저 사람이 날 미워하는구나 알게 됩니다. 웬만한 사람은 알아요. 왜냐하면 야곱이 자기가 부유하게 됐을 때 삼촌 라반이 그것을 싫어하는 것을 눈치를 딱 채고 아 이제 떠날 때가 되었구나 하는 걸 눈치챘어요. 야곱은 그렇게 눈치가 빠른 사람이었는데 그 아들 요셉은 왜 이렇게 눈치가 없는지 또 꿈을 꿨습니다. 해와 달과 11별이 자기한테 절을 하는 거예요. 아, 이런 꿈 꾸면 이제 그만 얘기해야 되잖아요, 웬만하면. 근데 아침에 일어나자마자 이제 부모님 앞에서 형들 앞에서 얘기하는 겁니다. 제가 또 꿈 꿨는데요, 해와 달과 별과 11별들이 다 저한테 절하더라고요. 이제는 미움을 넘어섰습니다. 시기했다고 성경에 이야기합니다. 시기는 아까 말씀드렸죠. 내가 얻지 못한다면 그것을 파괴해서라도 네가 갖지 못하게 하겠다라는 겁니다. 그래서 그 바로 다음 장에 그 장에 뒷부분에 어떤 장면이 나오냐면 형들이 양을 치는데 요셉이 멀리서 옵니다. 싫은 사람은 그림자도 보기 싫습니다. 그런 거 경험해 보셨죠? 네. 그렇더라고요. 저도 누군가를 미워해 보니까 목소리도 듣기 싫고 머리카락도 보이기 싫고 그 사람이 온다 그러면 그 자리에 가기도 싫고 그렇더라고요. 근데 멀리서 그 동생이 오는데 어떤 마음이 딱 드냐 하면 이 형제들이 죽이자 그러는 거예요. 그러면서 뒷말이 뭐냐면 그래 네 꿈이 어떻게 되나 보겠다. 내가 너를 죽이고 네 꿈이 어떻게 되나 한번 두고 보자. 이렇게 되는 거예요. 시기심이 생기니까요. 마음의 미움이 생기니까 자기의 혈육인 동생이 동생으로 보이지 않는 거예요. 봐야 될 걸 보지 못하는 거예요. 들어야 될 걸 듣지 못하는 거예요. 생각해야 될 걸 생각지 않고 생각하지 말아야 될 걸 생각하게 되는 거예요. 그리고는 동생을 무리 없는 구덩이에 가두었다가 나중에 팔게 됩니다. 근데 그 시기심의 결과가 어떻게 되는 줄 아십니까? 나중에 어떤 어려움이 생길 때마다 내가 과거에 동생을 이렇게 만들어서 내가 이 꼴 당하는 거야 하면서 후회하면서 살아가는 인생이 됩니다. 욥기에 보니까 시기는 어리석은 자를 멸망시킨다고 이야기합니다. 남을 미워하는 마음은요, 결국에 나에게 더 아프게 다가올 때가 많습니다. 솔직히 내가 그 사람 미워한다고 그 사람이 어떻게 됩니까? 내 마음만 아플 뿐이죠. 결국에 내가 생각할 걸 생각하지 못하고 봐야 될 걸 보지 못하고 나의 행복을 가로막게 되는 거예요. 그럴 때 우리의 마음이 꽉 닫혀버리는 거예요. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 예수님이 이제 마태복음 27장에 보면 예수님이 고난받는 장면이 나오는데 이 대제사장들이 예수님을 끌고 이 빌라도 총독 앞으로 데려갑니다. 근데 거기에서 뭐라고 빌라도가 생각하는 장면이 나오냐면 이들이 예수님을 시기하여 끌고 왔다라고 성경이 표현하고 있습니다. 그들이 정당하게 예수님을 끌고 온 게 아니라 시기하는 것 때문에 예수님을 끌고 왔다고 얘기해요. 구주로 오신 그분이 내 앞에 있는데 시기하고 미워하니까 그분이 구주로 보이지 않을 뿐더러 그분을 십자가에 못 박는 데까지 데려가게 되는 장면이 성경에 나옵니다. 우리의 마음속에 있는 이런 시기와 미움들은 오히려 나의 인생에 여러 가지 열려있는 길들을
막아버리게 되는 그런 결과를 보이는 것을 알 수가 있습니다. 아까도 말씀드린 것처럼 이 데살로니가의 사람들과 베레아의 사람들은 똑같은 유대인이고, 아까 우리가 다큐멘터리에서 봤던 것처럼 똑같은 교육 방법을 가지고 서로 대화를 통해서 지식을 얻는 사람들이었습니다. 그러나 오늘 한 부류의 사람들은 그것을 받기를 거부하고 처음부터 다친 마음으로 미워함으로 그 사람을 쫓아내버립니다. 그러나 반대의 경우는 그들의 마음의 문을 열고 먼저 들어보고 충분히 생각해보고 그것이 옳은가를 결단하고 그 속에서 생명을 얻게 되는 것을 볼 수가 있습니다. 저와 여러분도 마찬가지라고 생각합니다. 우리가 어떤 이야기를 들을 때, 누군가를 만났을 때에, 또 어떤 이야기를 듣고 생각할 때에 어떤 마음의 자세를 가지고 살아가느냐 굉장히 중요하다고 생각합니다. 한때 그 긍정의 힘 이런 책들 많이 나오지 않았습니까? 그래서 결국에 얘기하고 싶은 게 뭘까요? 결국에 우리의 마음의 문을 닫아버리고 안 좋은 생각으로 가득 차 있으면 결국엔 아무리 좋은 생각들이 있어도 그것을 생각하지 못한다는 거죠. 여러분, 아이들하고 어떤 이야기를 할 때 아이들이 딴 생각하고 있으면요, 절대로 얘기를 해도 들리지가 않습니다. 무언가 열려져 있어야 얘기를 할 때 들을 수가 있는 거예요. 그런 것처럼 우리의 마음의 자세가 어떠하냐에 따라서 우리의 삶의 모습은 전혀 다른 방법들로 표현될 수 있는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 우리가 성경을 볼 때도 늘 이렇게 기도하지 않습니까? 하나님, 나의 눈을 열어주시고 나의 마음을 열어주십시오. 제가 아까 설교할 때도 주여 우리 성도들의 마음의 문을 열어주시고 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 도와주십시오라고 기도하지 않았습니까? 여러분, 신앙에서뿐만 아니라 우리의 삶의 현장에서도 마찬가지입니다. 들을 수 있는 마음의 자세가 중요합니다. 어떤 자세를 가지고 있느냐, 매우 중요하다는 거죠. 저는 저와 여러분들이 닫힌 마음이 아니라 열린 마음으로 먼저 들을 수 있는 자세가 되어 있게 되기를 바랍니다. 그런 넉넉한 마음이 좀 있었으면 좋겠어요. 여러분요, 때로는 미운 사람도 바른 말을 할 때가 있습니다. 근데 미운 사람이 바른 말하면 더 듣기 싫은 게 사실입니다. 그런데 그 뼈와 같은 말이 나를 오히려 살리게 될 때도 있다는 것을 기억해야 됩니다. 오늘 이 말씀을 통해서 우리 모두가 데살로니가인이 아닌 베레아인처럼 열린 마음으로 먼저 듣고 충분히 생각하고 그것들이 주님 안에서 옳은가 아닌가를 결정하고 결단할 수 있는 그런 저와 여러분들이 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다.